धर्मी फौजी जो पंथ लिए अपना सब कुछ छड्ड के वापस परत आए। पर उन्हां दे फैसले का आलम अज ये है कि सियासत के मारे ना तो फौजी रहे ना पंथ ने धर्मी मने। हालात दे मारे कहो या फिर तकदीर दे, पर इस वक्त दे हालात ये ने कि 84 च धर्म दे लई बगावत वर्गा वड्डा कदम चुकन वाला हर धर्मी फौजी अज भी सजा कट रहा है। अते इस सजा दे विच कोई सलाखां या काल कोठड़ी नहीं है, बल्कि खुली हवा भी जेल सरीखी है जिसनूं पूरा परिवार भुगत रहा है। हुण हुशियारपुर दे खंडियाला सैणिया पिंड दे कुलदीप सिंह दी ही कहानी ले लो। 1984 दे दौर दे विच उस वेले दा पूना अते अज दे पुणे च तैनाती सी। गंगानगर अते रामगढ़ दी तरह इत्थे भी सिख फौजियां दे विच उस समय जबरदस्त गुस्सा सी अते इस गुस्से दे विच जो कुछ होया उसनूं ना तां खुद कुलदीप सिंह भुल सके ने अते ना कि उन्हां दा पूरा परिवार। बंदे इकट्ठे तुरे आ, 9 गड्डियां साडे कोल सीगियां फौज दियां, वर्दी समेत तुरे आ, असला लैके तुरे आ। बई साडी जिहड़ी मेन जगह आ, मेन जिहड़ा मकसद आ, ਅਸੀਂ धार्मिक जगह का अटैक जिहड़ा हुंदा ना ਉਹਨੂੰ रोकण वास्ते तुरे सी। साडे सारिਆਂ ਦੇ ਇੱਕੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਆ, ਇੱਕੇ ਹੀ सब कुछ है। कुछ सजा तो बाद कुलदीप सिंह तां जेल तो रिहा हो गए, पर परिवार की सजा तां अजे भी बरकरार है। रिहाई के बावजूद दस्तावेजां च कुलदीप सिंह अज भी बागी ने। इसलिए परिवार का कोई भी मैंबर सरकारी नौकरी का सुपना तक नहीं देख सकता। अगे साडा बच्चा उन्होंने किते नौकरी नहीं सरकारी मिल सकती, उन्हें यह कागजां दे विच लेता, उदा सानूं धर्मी फौजी बनाता। साडे जिहड़े डॉकूमेंट भरे गए वो साडे बच्चों वास्ते अगे रुकावट खड़ी की गई। साडा बच्चा भर्ती नहीं हो सकता जिंदगी च। उन्हें यह शब्द विच लिखिया जिहदे नाल साडा बच्चा भर्ती नहीं हो सकता। वो किस्मत साडी चंगी जे किसी का बच्चा भर्ती हो जाए तां। जिस मुद्दे जदों जदों गोलियां दे निशान दिखते ने, कुलदीप सिंह अज भी उस दौर दे विच चले जांदे ने। पर जरा सोचो कि फिर दलजीत सिंह दा की हाल हुंदा होवेगा जिन्हां दा एक पैर ही उस बगावत दी भेंट चढ़ गया सी। हुशियारपुर दे ही टाली दे विच दलजीत सिंह दा पता लग्या तां असीं उन्हां दे साथी धर्मी फौजियां दे नाल उन्हां दे घर पहुंच गए। 1984 च दलजीत सिंह 14 पंजाब दा हिस्सा सन अते तैनाती पुणे विच सी। घर दी हालत दस्सण दे लई काफी है कि जिंदगी किहड़े हालात दे विच गुजर रही होवेगी। पर हर मुलाकात दी तरह इस मुलाकात दे दौरान भी साडे जहन विच पहला सवाल इहो सी कि आखिर वो हालात किहड़े सन जिन्हां ने अज दलजीत सिंह वर्गे कई फौजियां दी जिंदगी बदल दी। इन्होंने सानू घेरा पाया है, सूरतगढ़ तो अगे गड्डियां लातियां है, कहते तुसीं वापस मुड़ जाओ, अगे टैंक लगे। जो नहीं मुड़े उस तो बाद अगे आन के उन्हें अटैक कर गड्डियां खड़ियां ही अटैक करता है। बन क्यों अस गड्डी च बैठे ही, इदा पैर दोनों लगी सट, कई तो मर गए ही बच्चे ते कई जख्मी हो गए। दलजीत सिंह तां जिवें तिवें अपने जज्बात काबू कर गए, पर जदों उन्हां दी पत्नी नूं दिल दा गुबार कड्ढण दा मौका मिलिया तां असल मायने च पता लग गया कि उस काले दौर ने किन्नी जिंदगियां उत्ते असर पाया, क्योंकि उन्हां दे लई तां इह दौर कदे खत्म ही नहीं हो सकिया। बड़ा टाइम औखा है, हाले तक भी बहुत ज़्यादा औखा है। ये नौकरी लगे सी अंबरसरियां दित्ती ही, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 रुपया मतलब ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ मतलब ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਵਰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ। मतलब बहुत ज़्यादा औखा टाइम ਕੱਢਿਆ है। परिवारां उत्ते की गुजरी इस नूं हर कोई अपने अपने ढंग दे नाल बयान कर रहा सी ते सानूं पहलां तो ही अंदाजा भी सी कि जिहड़ियां कहानियां दी भाल दे विच असीं निकले हां उत्थों दर्द अते ना उम्मीदी तो इलावा ज्यादा कुछ नहीं मिलण वाला।
ਪਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਇਕਾ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਮੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਮੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਮੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜੰਤਰੇ ਵੱਜੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਵਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 14 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਉਹ ਕੌਮ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੀ ਵੀਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਫੁੱਲ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇਕਰ ਮਹਿਜ਼ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਗੋੜਸੀਆਂ 'ਚ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ 8 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਸਾਥੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਮਰਪਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ 10 ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਆਪ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਨੇ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਖੂਬ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏ, ਬਸ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ 84 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਅਰਦਾਸ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਜਿਵੇਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ, ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਨਰਲ ਸ਼ਪੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੇ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਸ਼ਹੀਦ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। चिट्ठी दी असल कीमत की है ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ। ਕਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਬੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ 35 ਵਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਖਬਰ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੋਂ ਗਵਾਂਢੋਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਤਾਈ ਜੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਪੰਮੀ ਨਹਾਉਣ ਡਈ, ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਈ ਖੋਲੋ ਬੂਹਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਕਸਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁੱਤ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਛਲਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਇਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਏਦਾਂ ਹੋਵੀਂ ਤੇ ਭੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਈ ਤੂੰ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਬਲਵੀਰ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 65 ਅਤੇ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਖੁਦ ਫੌਜੀ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਸਕੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਚਿਰ। ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਗਏ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਮਲਾਲ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਖਰੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਖਾਤਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੜੀ ਹੱਥ ਡਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੈਲਟ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਵਾਰਿਸ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਸੂਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਦਿਲ ਪਸੀਜਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਆਪਬੀਤੀ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਪਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਗੋਤ ਪੋਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ
ਜੋ ਖੁਦ ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਿਆ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਿਰਫ ਫੁੱਲ ਫਲ ਭੇਜੇ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ 13-14 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਕਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਆ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਸਾਡਾ 2 ਬ੍ਰਦਰਾਂ ਸੀ ਇੱਕੋ ਘਰ ਚੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸ। ਹੁਣ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਮੜੀਆਂਵਾਲਾ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੌਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੁੱਖਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਧੌਣ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚੂਲੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਏ, ਚੂਲੇ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 18 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮਣ ਖੁਰਦ ਦੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ 9 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਰਮੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜੂਮਾਨ ਦੇ ਸਰੈਣ ਸਿੰਘ ਭਲਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਤੈਨਾਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲੱਗਾ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਸਟਰ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਂਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡ ਅਪ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹਰ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਜੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਸਨ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।